Today we will learn something new and interesting. আজ আমরা নতুন এবং মজার কিছু শিখব। Open your books and be ready to read and listen carefully. তোমরা তোমাদের বই খুলো এবং মনোযোগ দিয়ে পড়ো ও শোনো। Let's enjoy learning together and improve our English skills. চলো আমরা একসাথে শিখি এবং আমাদের ইংরেজি দক্ষতা উন্নত করি। Are you ready? Let's start. তোমরা কি প্রস্তুত? চলো শুরু করি। Unit 20, Lessons 1 to 8, অধ্যায় 20, পাঠ 1 থেকে 8। Life is beautiful. জীবন সুন্দর। Listen and read. শুনো এবং পড়ো। It's a beautiful spring day. Maria gets up early. She feels happy. এটি একটি সুন্দর বসন্তের দিন। মারিয়া সকালে উঠে। সে খুশি অনুভব করছে। She knows that it's a nice day because she puts her hand on the glass of the window. It is very warm. সে জানে যে আজ সুন্দর একটি দিন, কারণ সে জানালার কাছে হাত রাখে। এটি খুব উষ্ণ। She opens the window and the singing of the birds fills the room. She can smell the flowers outside her home. They smell sweet and fresh. সে জানালা খুলে দেয় এবং পাখিদের গান ঘর ভরে দেয়। সে তার বাড়ির বাইরে ফুলের গন্ধ অনুভব করতে পারে। ফুলগুলো মিষ্টি এবং সতেজ গন্ধযুক্ত। After Maria gets tea, dressed and has her breakfast, she puts her books in her bag. She is ready for school. মারিয়া সাজপোশাক পরে এবং নাস্তা করার পর সে তার বই ব্যাগে রাখে। সে স্কুলের জন্য প্রস্তুত। Maria is a lot like any other students in her neighborhood. She goes to school and likes to be with her friends. মারিয়া তার আশেপাশের অন্য ছাত্রদের অনেকটা মতো। সে স্কুলে যায় এবং বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে। But Maria cannot see the beautiful spring day. She cannot see the flowers, the blue sky, or the singing birds. She cannot see the new green leaves on the trees. She cannot see these because she is visually impaired. She has been unable to see since she was born. কিন্তু মারিয়া সুন্দর বসন্তের দিনটি দেখতে পারে না। সে ফুল, নীল আকাশ বা গান গাওয়া পাখি দেখতে পারে না। সে গাছের নতুন সবুজ পাতা দেখতে পারে না। সে এগুলো দেখতে পারে না কারণ সে দৃষ্টিহীন। সে জন্ম থেকেই দেখতে পারে না। But Maria is happy. She goes to school every day. She can learn the information because she reads Braille. Braille is a script that uses raised dots. Each letter is made from dots. People move their fingers across the raised dots to read. Maria learned to read Braille as a young child. Her books at school are in Braille. She enjoys reading poems and history. Mala's teacher says that she is a good learner. কিন্তু মারিয়া খুশি। সে প্রতিদিন স্কুলে যায়। সে তথ্য শিখতে পারে কারণ সে ব্রেইল পাঠ করে। ব্রেইল হলো একটি লিপি যা উঁচু ডট ব্যবহার করে লেখা হয়। প্রতিটি অক্ষর ডট দিয়ে তৈরি। মানুষ পড়ার জন্য আঙুল দিয়ে উঁচু ডটগুলো স্পর্শ করে। মারিয়া ছোটবেলায় ব্রেইল পড়া শিখেছিল। স্কুলে তার বই ব্রেইলে থাকে। সে কবিতা এবং ইতিহাস পড়তে ভালোবাসে। মারিয়ার শিক্ষক বলেন যে সে একজন ভালো শিক্ষার্থী। Read the story again. Choose the best answer. গল্পটি আবার পড়ো। সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি বেছে নাও। Maria cannot see because মারিয়া দেখতে পায় না কারণ B. She is visually impaired. সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। 2. Maria knows it is a warm day because মারিয়া জানে যে দিনটি উষ্ণ কারণ C. She feels the glass of the window. সে জানালার কাচ অনুভব করতে পারে। 3. At school, Maria learns a lot of information by স্কুলে মারিয়া অনেক তথ্য শেখে। A. Reading books in Braille script. ব্রেইল লিপিতে লেখা বই পড়ে। 4. If she goes to university, Maria will probably study. যদি সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, মারিয়া সম্ভবত পড়বে। A. History. ইতিহাস। C. Listen and read. শুনো এবং পড়ো। Maria hopes to go to university one day. Her teachers think that she can. মারিয়া আশা করে যে একদিন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবে। তার শিক্ষকরা মনে করেন যে সে পারবে। Maria wants to set up a school of her own so that she can teach visually impaired children. মারিয়া নিজের একটি স্কুল খোলার ইচ্ছা রাখে যাতে সে দৃষ্টিহীন শিশুদের পড়াতে পারে। Before this, Maria wants to be a writer. She wants to write a book about her feelings and experiences. এর আগে মারিয়া একজন লেখক হতে চায়। সে তার অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লিখতে চায়। She wants to show other impaired people that they can do amazing things in their lives. সে অন্য প্রতিবন্ধী মানুষদের দেখাতে চায় যে তারা তাদের জীবনে অসাধারণ কাজ করতে পারে। Read the story again. Answer the questions. গল্পটি আবার পড়ো। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। 1. Why does Maria want to set up a school? মারিয়া কেন একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায়?
Maria wants to set up a school so that she can teach visually impaired children. মারিয়া একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় যাতে সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়াতে পারে। 2. What kind of book does Maria want to write? মারিয়া কী ধরনের বই লিখতে চায়? Maria wants to write a book about her feelings and experiences. মারিয়া তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লিখতে চায়। 3. Why does she want to write this book? সে কেন এই বইটি লিখতে চায়? She wants to write this book to show other impaired people that they can do amazing things in their lives. সে এই বইটি লিখতে চায় অন্য প্রতিবন্ধী মানুষদের এটা দেখানোর জন্য যে তারাও তাদের জীবনে অসাধারণ কিছু করতে পারে। টিপ ফর প্র্যাকটিস, অনুশীলনের জন্য পরামর্শ। ইউজ ফুল সেন্টেন্সেস when answering in your exercise book. অনুশীলন খাতায় উত্তর দেওয়ার সময় সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করো। Maria wants to set up a school so that she can teach visually impaired children. মারিয়া একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় যাতে সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়াতে পারে। This helps you score better in writing exercises. এটি তোমাকে লেখার অনুশীলনীতে ভালো নম্বর পেতে সাহায্য করবে। E-pair work. Talk about Maria's goals for the future. How do you think she will help people? জোড়ায় কাজ। মারিয়ার ভবিষ্যৎ লক্ষ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করো। তোমাদের কি মনে হয় সে কিভাবে মানুষকে সাহায্য করবে? I think her school will help visually impaired children to have better lives. আমার মনে হয় তার স্কুলটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের আরও ভালো জীবন পেতে সাহায্য করবে। I agree. আমি একমত। Student Act. I think Maria's school will help visually impaired children to have better lives. আমার মনে হয় মারিয়ার স্কুলটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের আরও ভালো জীবন পেতে সাহায্য করবে। Student 2. I agree. She can teach them skills and knowledge so they can be independent. আমি একমত। সে তাদের বিভিন্ন দক্ষতা ও জ্ঞান শেখাতে পারবে যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে। Student Act. Yes. And her book will inspire other visually impaired people to follow their dreams. হ্যাঁ, এবং তার বইটি অন্যান্য দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষদের তাদের স্বপ্ন পূরণে অনুপ্রাণিত করবে। Student 2. That's true. She will show them that they can do amazing things in life. এটা সত্যি, সে তাদের দেখাবে যে তারা জীবনে অসাধারণ কিছু করতে পারে। টিপ, পরামর্শ। You can add your own ideas about how Maria might help people, like teaching Braille, organizing activities, or giving motivational talks. মারিয়া কিভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারে সেই সম্পর্কে তোমরা নিজেদের ধারণাও যোগ করতে পারো, যেমন ব্রেইল শেখানো, বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা, বা অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা দেওয়া। This makes your pair work more interesting and detailed. এতে তোমাদের জোড়ায় করা কাজটি আরও আকর্ষণীয় ও বিস্তারিত হবে। If read the job descriptions. Complete the sentences with a word from the box. পেশার বিবরণগুলো পড়ো। বাক্স থেকে একটি শব্দ নিয়ে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো। বিজনেস পারসন, ব্যবসায়ী, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টর, ডাক্তার, ফার্মার, কৃষক, পাইলট। পাইলট, টিচার, শিক্ষক। 1. A teacher works in a school. Children learn how to read and write from this person. একজন শিক্ষক স্কুলে কাজ করেন। শিশুরা তার কাছ থেকে পড়তে ও লিখতে শেখে। 2. A computer engineer studies computer science and can fix computers. একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং কম্পিউটার ঠিক করতে পারেন। 3. A doctor looks after ill people and helps them to become healthy. একজন ডাক্তার অসুস্থ মানুষের সেবা করেন এবং তাদের সুস্থ হতে সাহায্য করেন। 4. A pilot flies planes. He or she travels around the world. একজন পাইলট বিমান চালান। তিনি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেন। 5. A farmer grows crops, such as rice. We get our food from this person. একজন কৃষক ধানের মতো ফসল ফলান। আমরা তার কাছ থেকে আমাদের খাবার পাই। 6. A business person buys and sells things in Bangladesh or in other countries. একজন ব্যবসায়ী বাংলাদেশে বা অন্যান্য দেশে জিনিসপত্র কেনাবেচা করেন। G. Pair work. Talk about the jobs and activity F. Which job would you like to do? Why? জোড়ায় কাজ। অ্যাক্টিভিটি F এ উল্লেখিত চাকরিগুলো নিয়ে আলোচনা করো। তুমি কোন চাকরিটা করতে চাও? কেন? A. I would like to be a pilot. I would like to visit other countries. আমি একজন পাইলট হতে চাই। আমি অন্য দেশ ভ্রমণ করতে চাই। B. I would like to be a teacher. I would like to work with children. আমি একজন শিক্ষক হতে চাই। আমি শিশুদের সাথে কাজ করতে চাই। A. I would like to be a pilot. I would like to visit other countries. আমি একজন পাইলট হতে চাই। আমি অন্য দেশ ভ্রমণ করতে চাই। B.
I would like to be a teacher. I would like to work with children. আমি একজন শিক্ষক হতে চাই। আমি শিশুদের সাথে কাজ করতে চাই। That sounds nice. Teachers help students learn and grow. এটা তো বেশ ভালো কথা। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের শিখতে ও বেড়ে উঠতে সাহায্য করেন। Yes, and pilots travel a lot and see new places. হ্যাঁ, আর পাইলটরা অনেক ভ্রমণ করেন এবং নতুন নতুন জায়গা দেখেন। Maybe one day I can also teach flying to new pilots. হয়তো একদিন আমিও নতুন পাইলটদের উড়োজাহাজ চালানো শেখাতে পারব। And I can write a book for children about your travels. আর আমি তোমার ভ্রমণ নিয়ে শিশুদের জন্য একটা বইও লিখতে পারি। পরামর্শ। Always give a reason why you want the job. তুমি কেন ওই চাকরিটা করতে চাও, তার একটা কারণ সবসময় বলবে। You can also ask your partner questions, like, তুমি তোমার সঙ্গীকেও প্রশ্ন করতে পারো, যেমন, Why do you want this job? তুমি এই চাকরিটা কেন করতে চাও? Would you like to work in Bangladesh or another country? তুমি কি বাংলাদেশে কাজ করতে চাও নাকি অন্য কোনো দেশে? Write 3 sentences about what you would like to do in the future. Use the information from activity F. ভবিষ্যতে তুমি কি করতে চাও সে সম্পর্কে 3টি বাক্য লিখো। অ্যাক্টিভিটি F থেকে তথ্য ব্যবহার করো। Example, I would like to be a doctor. I would like to help sick children. I would like to help them to become healthy. উদাহরণ, আমি একজন ডাক্তার হতে চাই। আমি অসুস্থ শিশুদের সাহায্য করতে চাই। আমি তাদের সুস্থ হতে সাহায্য করতে চাই। 1. I would like to be a teacher. I would like to help children learn how to read and write. I would like to make learning fun for them. আমি একজন শিক্ষক হতে চাই। আমি শিশুদের পড়তে ও লিখতে শেখাতে সাহায্য করতে চাই। আমি তাদের জন্য শেখাকে মজাদার করে তুলতে চাই। 2. I would like to be a computer engineer. I would like to fix computers. I would like to create new software to help people. আমি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। আমি কম্পিউটার ঠিক করতে চাই। আমি মানুষকে সাহায্য করার জন্য নতুন সফটওয়্যার তৈরি করতে চাই। 3. I would like to be a farmer. I would like to grow healthy food. I would like to help people have enough to eat. আমি একজন কৃষক হতে চাই। আমি স্বাস্থ্যকর খাবার উৎপাদন করতে চাই। আমি মানুষকে পর্যাপ্ত খাবার পেতে সাহায্য করতে চাই। পরামর্শ। Follow the 3-part structure. 3 অংশের কাঠামো অনুসরণ করো। What job you want? তুমি কোন চাকরি চাও? What you want to do in that job? সেই চাকরিতে তুমি কি করতে চাও? How it helps others or why you like it? এটি কিভাবে অন্যদের সাহায্য করে বা কেন তুমি এটি পছন্দ করো? You can tell us about our mistakes in the comments. আপনারা আমাদের ভুলগুলো কমেন্টে জানাতে পারেন। If you find it useful, please subscribe. যদি উপকৃত হন, তবে সাবস্ক্রাইব করুন, share the video and tell your friends. ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং বন্ধুদের সঙ্গে জানিয়ে দিন। Our program is designed in such a way that students can learn and gain knowledge on their own without any guidebooks. আমাদের আয়োজন এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনো গাইড বই ছাড়াই নিজস্বভাবে আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ।